यजमानस्य लक्ष्मी निवासस्थले समस्त देवता चतुर्दुपरि पंचम्यां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे बंगुन विशेष निष्ठायां शुभदितो हिंदू महर्षि गोत्रोद सिंधु महर्षि गोत्रोद्भवस्य राजो नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्नां पुत्रिकस्य श्राव्या नाम्नां श्रीष्मा नाम्नां पुत्रस्य नरेश भातृकस्य जामातकस्य नरेश नामधेयस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य क्षेम धैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी अष्टादश दीक्षा सफलीकृत प्राप्यर्थम ब्राह्मण अन्योन्य सहायेन अष्टादश दीक्षा समये यथाशक्ति महागणपति सुब्रह्मण्य स्वामी अष्टादश सोपानादि सहित अष्टादश कलश सहित अय्यप्प पंचामृताभिषेक सहित यथाशक्ति अय्यप्प कल्पोक्त विधानेन पूजनं च करिष्ये तदङ्गत्वेन निर्विघ्नार्थं गौरी गणपतिदेवता पूजनं च करिष्ये पసుపు కుంకుమ గంధం అక్షింతలు ఓం మాగళశ్రీ జలేస్మిన్ సదేపుర కలిశోదకేన దేవ ఆత్మానగో పూజా ద్రవ్యాన్ని గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇప్పుడే పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష చెరిగారపు చిన్నయ్య గురుస్వామి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. पाद्यं समर्पयामि अर्थयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम् आपो इष्टामय भोस्तानवर्यादनः महेरना चक्षसे यो व शिवतमरसवादेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्यक्षानः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामेवोपक्वयेत्र्यं निर्विघ्नगणपतिदेवताभ्यो नमः. गन्धान् धारयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकन्दनानुच्छोर्मुक्षे यमामृतात् भस्मविलेपनं समर्पयामि. कुंकुमं कांचनम कामिना कामसंभव कुंकुमे नाट्यवा गृहणा परमेश्वर हरिद्राज कुंकु विलेपनं समर्पयामि. परिमल द्रव्यान् समर्पयामि. अलंकरणार्थे आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि. पुष्पार्थे पुष्पैः पूजयामि. गणाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम धूम्रकेतवे नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः. ओम पालचंद्राय नमः. ओम गजाननाय नमः. ओम वक्रतुंडाय नमः. गौरी विवासल्ला दक्ष देवदे देवदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवदेवदे सहस्र अक्षरा परमे विमन्न महागौरी महागौरी ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. आवाहनार्थ समर्पयापादयोपाद्यमस्योर्घ्यं मुखे आचमन्यं समर्पयामि. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. महागौरी वस्त्राक्षतान् समर्पयामि. गन्धद्वारां दुरार्षाब्दं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपक्वयेत्र्यं महागौरी गन्धान् धारयामि. हरिद्राय कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि. परिमल द्रव्याणि समर्पयामि. पुष्पार्थे पुष्पैः पूजयामि. ओम त्रिपुरसुन्दरी नमः. हृदयदेवी नमः. शिरोदेवी नमः. कवचदेवी नमः. अस्त्रदेवी नमः. कामेश्वरी नमः. भगमालिन्ये नमः. नित्यक्लीनाय नमः. भीरुण्डाय नमः. वैष्णवासिन्ये नमः. महावज्रेश्वरी नमः. शिवदूत्ये नमः. कुलसुन्दरी नमः. महात्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः. धूपमाग्रापयामि. दीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरे शुद्धाचमन्यं समर्पयामि. काश्मीरी फल नैवेद्यं समर्पयामि.
ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं तत्प्रसिद्धामि अमृतवस्तु अमृतोदं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्म महागणाधिपते नमः महागौरी नमः आनंद कर्पूर मंगल महानीराजन दीपं दर्शयामि शुद्धात्मन्यं समर्पयामि रक्षां धारयामि ओम बृहत्ताम क्षत्रं दष्टं दिष्टं भोजस्वे यजमानस्य सर्वग्रह दोषा परिहारार्थं सर्वग्रह शान्त्यर्थम् आदित्य नवग्रह देवता पूजनं च करिष्ये। स्वामी शरणं अय्यप्प शरणं भगवान् शरणं भगवती शरणं देवं शरणं देवी शरणं स्वामी शरणं देवी शरणं गुरुवन् शरणं गुरुवे शरणं गुरुवन् शरणं गुरुवे
चंद्राय प्रत्येतसे मेढुष्टमाय तव्यसे ओजे वसंतमुदे आदेवता प्रत्यदेवता सहित मध्ये सूर्यग्रह वाहयामि तावयामुयामि आप्याय समेत देवशस्ता कृष्ण भववाजस अस्तु मेतो अमा भवेन्दर विश्वान वेददा अग्निंच विश्वशंभमा भजवे गौरी विमासल्ला नक्षदेवदे देवदेशा चतुष्पदे अष्टामदि नवदेवदे सहस्र अक्षरा परमे व्यमन आदेवता प्रत्यदेवता सहित चंद्र किरमावाहयामि तावयामुयामि विभागं गुरे सहस्र धीरोधावरुदः सहस्र अक्षराधवा तवमेक्षदोत्वा अत्यरिष्टदयाङ्गुलम् आदेवता प्रत्यदेवता प्रजावदेन त्वदेतान्यन्या विश्वाजातानि परिजापभव यत्कामास्ते द्युहुमस्तन्नो अस्तु वैकुण्ठे अमृतेनाम् आदेवता प्रत्यदेवता सहित शरे जलग्रामावाहयामि तावयामुजामि कया नक्षत्रामुदसदाउदसका कया नमोस्तु सर्वेभ्यो ये गेत पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः समर्पयामि पुष्पार्थे पुष्पैर्वदयामि सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः उदये नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः नानाविध फलस्वादोपरां धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नवग्रहदेवताभ्यर्मः शर्करा नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि प्रातः सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्य नवग्रहदेवताभ्यर्मः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारो भवन्तु ब्रुवन्तु स्वामी चरणों देवी चरणों स्वामी चरणों अय्यप्प चरणों अय्यप्प चरणों स्वामी चरणों चरणों अय्यप्प चरणों ओम विशुद्धे भगवते नमः ओम महागणपति मावाहयामि ओम भुवः महागणपति मावाहयामि ओम भुवः महागणपति मावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवाहयामि आवाहनाते आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं भद्रं कर्णे पितॄणाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्नेत्रा स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। 18 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకొని మరి ఇప్పుడు 20వ సంవత్సరంలో వారు అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా దాని నానుడి సగ్గం రాజు గారు కూడా మాట వినాలన్నా పాట వినాలన్నా పలుకు వినాలన్నా అయ్యప్ప పడి పూజ చూడాలన్నా కూడా మీరు చేసుకున్నటువంటి పూర్వ జన్మ సుకృతం అటువంటిది మీరు అందరూ చూసి తిలకించి హరినామ సంకీర్తనలో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ అయ్యప్ప స్వామి గణపయ్యకు వందనమయ్యా మా బచ్చ గణపతికి వందనమయ్యా
వారి పిలుపు మేరకు చాలా దూరం నుంచి రావడం జరిగింది. కిన్వాట్ నుండి వస్తున్నటువంటి మా సోదరుడితో సమానము, మా ఆత్మీయుడు. స్వాగతం 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 సుస్వాగతం శరణాగతం గురుదేవ్ స్వాగతం గురుదేవ్ స్వాగతం గురుదేవ్ స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం శరణాగతం గురుదేవ్ స్వాగతం గురుదేవ్ స్వాగతం గురుదేవ్
అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహాపడి పూజ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన గురుస్వాములు, అతిథులు అందరికీ చేసి ఈ సుదీర్ఘకాలంలో ఎంతోమంది అయ్యప్ప బాంధవులను పరిచయం చేసుకున్నారు. వారు ఊరులానే ఉంటారు. అందుకనే అయ్యప్ప దీక్షకు ఇంత ఆదరణ ఉంది. అయ్యప్ప దీక్షకున్న ఉన్నటువంటి ఆదరణ మా సగ్గం రాజు కుటుంబ సభ్యుల తరపున, అలాగే వేల మంది అయ్యప్ప స్వాములను తయారు చేసిన అయ్యప్ప స్వాములందరి తరపున స్వాగత సుమాంజలు. సగ్గం రాజు గారి మహాపడి పూజ కార్యక్రమానికి ఇప్పుడే విచ్చేసిన గురువర్యులకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎందరో మంది అయ్యప్ప స్వాముల మాల వేసి ఉంటారనడంలో సందేహం లేదు. తన దేవుణ్ణి నమ్ముకొని దినదినాభివృద్ధిలో కడతాల ఆలయాన్ని తెలంగాణ ఇప్పుడు ఈ గుడి ఒక రూపాయి తంతాడ జేబులో లేకుండే ఒక శ్రీకాళహస్తి మందిరం మాదిరి, ఒక రామేశ్వరం మందిరం మాదిరి. మరి ఈరోజు తను ఒక రూపాయి లేకున్నా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా 50 లక్షల రూపాయలు వస్తున్నాయంటే కూడా మరి వస్తే రాని లేకపోతే లేదు. కానీ ఆలయ నిర్మాణానికి ఒక సంకల్ప బలంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆలయాన్ని మనందరికీ కన్ను బిందులుగా నిర్మించినటువంటి మంచి ఓం మహాగణపతే నమః. బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య బొజ్జ గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్య. బుజ్జగాలు ఎలకన్నె పూల గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్య. బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య బొజ్జ గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్య.
రైట్ హలో 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 భగవంతుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా భజన చేయాలి స్వామి. గురుస్వాములు అదే చెప్తారు, మురుగా 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 మురుగా. దైవానికి చందనాభిషేకము నాగరాజు వస్తే దేవుడు, కానీ మనం చంపుతాం. శివుని మెడలో ఉంటే మొక్కుతాం, బయట ఉంటే చంపుతాం. మనం ప్రపంచంలో మనము పుట్టకు చెట్టుకు అన్నిటికీ మొక్కుతాం కదా, అదే మన ధర్మం. ఒక్కసారి చేతుల పైకి ఎత్తి స్వామయ్యప్ప ప్రతి ఒక్కరు నాగన్నా దిగు దిగు దిగురా నాగన్నా నాగన్నా చల్లగా చూడర నాగన్నా నాగన్నా కడకు తప్పుతో నాగన్నా గంధం నలాన కనుగుట్లే రానా తల మెరుపుల శిరమున శివమని గంధం నలాన కనుగుట్లే రానా మెరుపుల శిరమున శివమని
అద్భుతమైనటువంటి ఇక్కడ అద్భుతమైన పాడి పంటలతో విరాజిల్లుతున్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు. మరి అందులో భాగంగానే ఇటువంటి రైతులు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంకో విషయం ఏంటంటే 18 సంవత్సరాల పైపడ మాల వేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వేస్తున్న వాళ్ళు ఈ మండలంలో ఉన్నంతమంది ఈ నిర్మల్ జిల్లాలోనే నా 30 సంవత్సరాల అయ్యప్ప దీక్ష చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా లేదు. సగ్గంరాజు గారు సారంగపూర్ మండలం ఈరోజు 18 సంవత్సరాల మోహడి గారి యొక్క వీరవల్లి మోహడి గారి యొక్క పడి పూజ. ఈనాడు గోర్యాంలో ముత్తైరెడ్డి చంద్రెడ్డి వాళ్ళిద్దరు పడి పూజ. అదేవిధంగా 13వ తేదీ నాడు రవి గుండా జి రవి యొక్క 18 సంవత్సరమే మరి కుమారునే పూజిస్తున్నారు కానీ నన్ను యాద్ చేస్తున్నారు చెప్పి అనుకుంటారు. కాబట్టి మరి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క తండ్రి శంకరుడి పాట మరి దయచేసి అందరూ భక్తి ప్రపత్తితో అందరు కోరసి వాళ్ళని చెప్పి మనకు చేస్తే స్వామి శరణమయ్యప్ప. సిరికల్ల తల్లి శ్రీ కనకదుర్గా వరాల తల్లి వినివే మా వరాల తల్లి వినివే బలో జగన్మాత సిరికల్ల శ్రీ కనకదుర్గా వరాల తల్లి వినివే మా వరాల తల్లి
హలో కన్యములమా గణపతి భగవానే ఈ ఎటు చూసిన నీవేనా అందరికంటే అయ్యప్ప
సాంశనం అయ్యప్ప ఈ పూజ అక్టోబర్ నెలల్లో నాకు ఈ సంవత్సరము ఫస్ట్ పూజ. స్వామి ఫోన్ చేసి స్వామి నాది 18వసారి మా బద్రీసీను చిన్నయ్య గురుస్వామి చెప్పారు, మీ నంబర్ ఇచ్చారు, 1వ తారీఖు నాడు నా పూజ రాసుకోసామంటే చాలా రోజులు ఉంది. అంటే ఆయన ముఖం నేను చూడలే, నా ముఖం ఆయన చూడలేదు.
ఈ సంవత్సరము మొట్టమొదటి పూజ. నేను దాదాపు 32 సంవత్సరాలు మధ్యలో అనివార్య కారణాల వల్ల 2 సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చింది. 30 సంవత్సరాల నుండి మాల వేసుకుంటున్నా. మా ప్రాంతంలో నేను తిరుగుతుంటా. ఈ ప్రాంతానికి గత సంవత్సరము మన చిన్నయ్య గురుస్వామి ద్వారా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది. మళ్ళీ అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం అది నా అదృష్టంగా భావిస్తా. ఎందుకంటే నాకు మొట్టమొదటి మనం కన్యస్వామి మాల వేసుకున్నప్పుడు ఏం చేసినామో అది మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది. ఏ సమయంలో ఏం చేసినాం, ఏ గురుస్వామి ఏమన్నాడు, అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా అలా గుర్తుంటుందో. ప్రతి సంవత్సరం నాకు ఫస్ట్ పూజ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అది ఖచ్చితంగా నాకు గుర్తుంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన హరిహరపుత్రుడు అయ్యప్ప స్వామికి మరియు చిన్నయ్య గురుస్వామి భద్రశ్రీని గారికి, రాజు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇది ఒక వసుదైక కుటుంబం. అయ్యప్ప లేకుంటే మీరెవరు, నేనెవరు? అవునా కదా? ఇదంతా ఒక కుటుంబం లాగా మనందరినీ కలిపిన ఆ దేవదేవుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు హరిహరపుత్రుడు అయ్యప్ప స్వామి కరుణా కటాక్షాలు మన అందరి మీద ఎల్లప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ, శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర భగవాజస్య సంగతే హౌబలు దత్తమయ్య అయ్యప్ప, నీకు బాలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప, హౌబలు దత్తమయ్య అయ్యప్ప, నీకు బాలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప, ఎవరికయ్య బాలాభిషేకం, నాకయ్య బాలాభిషేకం, అందరూ కూడా చేతులు పైకి నిలబడాలి. సన్నిధిలో అభిషేకం, సన్నిధిలో అభిషేకం, దదిప్రావుర్ణోకాశం స్వరస్సవాదినః సురభీనాముకాకరత్రాణాయి గుంసితాని సతో సత్యో జాతం ప్రపద్యామి సత్యో జాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేనాది భవే భవత్వాన్ భవోద్భవాయ నమః. హౌ బిరుగు తెచ్చమయ్య అయ్యప్ప, నీకు బిరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప, హౌ బిరుగు తెచ్చమయ్య అయ్యప్ప, నీకు బిరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప, ఎవరికయ్య బిరుగాభిషేకం, శాస్త్రకయ్య బిరుగాభిషేకం, ఎవరికయ్య బిరుగాభిషేకం, శాస్త్రకయ్య బిరుగాభిషేకం, వెళ్తాం కదా. అక్కడ 41 రోజు దీక్షను మనం పాటించిన నియమాలు అవే మన దీక్షే మనకు బలం. పెద్ద పాదంలో మనం ఏం చేసినా మనకు ఆ శిక్ష, తప్పు చేస్తే అదే ప్రతి ఒక్కరం కూడా అనుభవిస్తాము. అది అనుభవపూర్వకంగా అందరికి కూడా తెలుసు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత
నెయ్యాభిషేకం. సరే అందరం కలిసి ఒక గ్రూప్గా వెళ్తే అక్కడ గురుస్వామి తీసుకొని ఒక క్యాన్లో తీసుకెళ్ళి నెయ్యాభిషేకం చేపించి మనకి ఇస్తారు. లేదు కొద్దిగా మంది వెళ్తే మనందరం కూడా అక్కడ అయ్యప్ప స్వామి కుడివైపు ఉన్న కౌంటర్లో నెయ్యి కొట్టేసి కొబ్బరి చిప్పలు అగ్నిగుండం లేచి వస్తాము. నెయ్యాభిషేకము అక్కడ మనకు చూసే భాగ్యము ఒక్కొక్కసారి కలుగుతుంది. 100 మంది పోయినా ఒక గురుస్వామి పోతాడు, చేసుకొని వస్తాడు. నిన్న మన వెంకటేష్ గురుస్వామి చెప్పినట్టుగా అయ్యప్ప ముందర పోగానే ఏదో అనుకొని అక్కడ పోతాం, 1 నిమిషంలో గుంజేస్తారు. మనం అక్కడ అన్ని చూడలేము. ఇక్కడ మన రాజు గురుస్వామి 18వ మాలాధార సందర్భంగా మనకు నెయ్యాభిషేకము చూసే భాగ్యాన్ని మనందరం కూడా ఇక్కడ కల్పించినందుకు వారికి వారి కుటుంబానికి హరిహర పుత్రుడు అయ్యప్ప స్వామి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని మీరందరూ కూడా ఒకసారి ఇది నెయ్యి అందరూ కూడా దండం పెట్టుకొని మీరే అభిషేకం చేస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం అయ్యప్ప నీకు అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప అయ్యప్ప నీకు అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఎవరికయ్యా నీ అభిషేకం ఆద్రాకయ్య నీ అభిషేకం ఎవరికయ్యా నీ అభిషేకం సాద్రాకయ్య నీ అభిషేకం సాద్రా 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 అన్నిటిలో అభిషేకం 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 మధువాదారుదాయదే మధుక్షరింద్రవ మాద్రేన సంతోషదే మధునక్తముదోసది మధుమాత్మగం రథ మధుధ్యోరస్తురవిదః మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగం అస్తు సూర్యః భాద్రేర్గవో భవంతు నః బుద్ధదినే తెచ్చమయ్య అయ్యప్ప నీకు అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప బుద్ధదినే తెచ్చమయ్య అయ్యప్ప నీకు అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఎవరికయ్యా దినాభిషేకం సాద్రాకయ్య దినాభిషేకం ఎవరికయ్యా దినాభిషేకం సాద్రాకయ్య దినాభిషేకం సాద్రా 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 అన్నిటిలో అభిషేకం సాద్రా అన్నిటిలో అభిషేకం స్వాదుపాభ్య దివ్యా జన్మనే భ్యో దగోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్య సర్వేభ్య సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రోభ్య పంచదార తెచ్చమయ్య అయ్యప్ప నీకు శంకరాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప పంచదార తెచ్చమయ్య అయ్యప్ప నీకు శంకరాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఎవరికయ్యా శంకరాభిషేకం ఆద్రాకయ్య శంకరాభిషేకం ఎవరికయ్యా శంకరాభిషేకం ఆద్రా 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 అన్నిటిలో అభిషేకం ఆద్రా అన్నిటిలో అభిషేకం అన్నిటిలో పుష్ప
याच पुष्पिनी बृहस्पतिर्वस्थान मुञ्झं जगम्मदः फलं मनोरथ बलं पुत्र पौत्राभिवर्धन यस्मात् तस्मात् शिवमेश अत शान्तिं प्रयस्व मे हरिगिलं दिक्षामय अय्यप्पा गिरिराभिषेकमय अय्यप्पा हरिगिलं दिक्षामय अय्यप्पा गिरिराभिषेकमय अय्यप्पा हरिगय्या जलाभिषेकं आद्रागय्या जलाभिषेकं हरिगय्या जलाभिषेकं आद्रागय्या नमस्ताम्राय जरुणाय नमः शंखाय पद्मतये नमः रुद्राय भीमाय नमो अग्रे वदाय दूरे वदाय नमो चन्द्रजहनीये नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवे दमयो भवे नमः शंकराय दमयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय फल्लरसं दिक्षामय अय्यप्पा निगुरसाभिषेकमय अय्यप्पा फल्लरसं दिक्षामय अय्यप्पा निगुरसाभिषेकमय अय्यप्पा फल्लरसं दिक्षामय अय्यप्पा निगुरसाभिषेकमय अय्यप्पा छात्राकय्या रसाभिषेकं हरिकय्या रसाभिषेकं छात्राकय्या रसाभिषेकं छात्रा 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 अन्यदिलो अभिषेकं कर्म छात्रा अन्यदिलो अभिषेकं छात्रा अन्यदिलो अभिषेकं कर्म छात्रा अन्यदिलो अभिषेकं
दुर्वारां दुरादर्शां नित्यमुष्टां करीष्णीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामियोपक्वयेन्द्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु మంచి గంధం దిశామయ్య అయ్యప్ప నీకు గంధాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప మంచి గంధం దిశామయ్య అయ్యప్ప నీకు గంధాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఎవరికయ్యా చందనాభిషేకం రాత్రాకయ్యా చందనాభిషేకం ఎవరికయ్యా చందనాభిషేకం రాత్రాకయ్యా చందనాభిషేకం రాత్రా यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनो उर्वारुकवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादो अग्निरिति भस्मा वायुरिति भस्मा जलमिति भस्मा तलमिति भस्मा व्योमेति भस्मा सर्वगुं भवाइति भस्मा गागुं सिद्धनानि भस्मानि विभूषामय्य पद्माभिषेकमय्य अय्यप्प विभूषामय्य अय्यप्प पद्माभिषेकमय्य अय्यप्प विभूषामय्य अय्यप्प पद्माभिषेकमय्य अय्यप्प विभूषामय्य अय्यप्प पद्माभिषेकमय्य अय्यप्प नौवरिगय्या पद्माभिषेकं रात्राकय्या पद्माभिषेकं नौवरिगय्या पद्माभिषेकं रात्राकय्या पद्माभिषेकं रात्रा 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 अन्यदिलो अभिषेकं धर्मशास्त्रा अन्यदिलो अभिषेकं रात्रा अन्यदिलो अभिषेकं धर्मशास्त्रा अन्यदिलो अभिषेकं అందరూ కూడా చేతులపై కలిసి శాస్త్రా अन्यदिलो अभिषेकं धर्मशास्त्रा अन्यदिलो अभिषेकं रात्रा अन्यदिलो अभिषेकं
చిన్న పాట కాదని పేటది నవ్వులు కాదో నవ్వులు కాదో శాస్త్ర భజన అటలు కాదో అయ్యప్ప దీక్ష నవ్వులు కాదో శాస్త్ర భజన అటలు కాదో అయ్యప్ప దీక్ష మాలవేసి నియమాలను పాటించే మాలవేసి నియమాలను పాటించి మాలవేసి నియమాలను పాటించము చేసి సత్యపదములు నిత్యము చేసి సాగు జీవనము చిత్తము చేయాలి సాగు జీవనము నిత్యము చేయాలి నవ్వులు కాదో శాస్త్ర భజన అటలు కాదో అయ్యప్ప దీక్ష ఉండవు కదరా प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतब्रह्म पुनीमये इन्द्रस्सुनीते सहमा पुरादो सोऽस्या यमो राजा पमुना पुरातमा जातवेदमोऽद्यन्त्या पुरादो भद्रं कर्णे पितृनियाम देवाः भद्रं वत्सेम क्षिपिर्जेत्राः तिरंगे एदष्टवागं सप्तनाभे वेसेम देवहितमिर्दायोः स्वस्ति न इन्द्रा वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेदजो शन्नो स्वस्तिपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय नमः पार्वतीपदे हर 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 महादेव शंभो शंकर स्वामी ఏకంగా పూసుకోని
రాష్ట్రం ఎలా ఉన్నాడు స్వామి ఈరోజు? భలే భలే ఉన్నాడు. లేకున్నాడు స్వామి లేకున్నాడు స్వామి నీ మీద పూలు చల్లా కన్యసాపులందరూ వచ్చిరి స్వామి నీకు కనకాంబరాలనే తెచ్చిరి స్వామి కన్యసాపులందరూ కన్యసాపులందరూ వచ్చిరి స్వామి నీకు కనకాంబరాలనే తెచ్చిరి
చెప్పలేని బాధ. ఇప్పుడు మనకి ఏ తల్లిదండ్రులు లేకపోయినా నాన్న లేని విలువ మస్తు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఎన్ని ఈవెంట్ తిరిగినా మా నాన్న కోసం ఎప్పుడు నేను బాగలేదు. మా నాన్నని తలుచుకుంటూ, ప్రపంచంలో ఉన్న అందరు నాన్నని తలుచుకుంటూ ఒక పాట. మేమమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మనసు కష్టపెట్టలేదట. మేము భూమి మీద పట్ట వెళ్ళినప్పుడు బాధలన్నీ మర్చిపోయినావట. ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావా, ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావు, బారసాల చేసి గాబురంగ చూసుకుంటావు. నాన్న 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 నీ మనసంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. కుటుంబ భారమంత మోసుకొస్తావు, బాధితకు మారు పేరు వైతవు, కష్టమంత కడుపులోనే దాచుకుంటావు, నీ కన్నీరు కంటి రెప్ప దాటనీయవు. మేమొక్క పూట పస్తులున్నా చూడలేవయ్యా, మేమొక్క పూట పస్తులున్నా చూడలేవయ్యా, నువ్వెన్ని పస్తులున్నావో చెప్పలేవయ్యా. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. మేము చిన్ననాటి నుంచి నేటి వరకు మేము కోరుకున్నదేది కాదనలే. నీ ఎదల ఎంత బాధ ఉన్నా గానీ మా క్షేమమే నువ్వు కోరుకుంటావు. నీ త్యాగం ఎంత ఒకటినా కొంచెమేనయ్యా, నీ త్యాగం ఎంత ఒకటినా కొంచెమేనయ్యా. మా త్యాగశీలి నాన్న నీకు వందనాలయ్యా. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. ఒంటరిగా ఆయన చిన్ననాటి అందరికీ నిజంగా 18 సంవత్సరం ఆడేయడంతో పాటు ఎలాంటి మాలిన్యం లేని ఒక కొబ్బరి చెట్టు లాంటి మనిషిగా రూపుదిద్దుకున్నారు. అలాగే
ఆయన అందుకున్న ముద్రబడి గురించి ఎవరికైనా అవగాహన ఉందా? ఆ ముద్రబడి అనేది ఒకానొక సందర్భంలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం అనుకోకుండా అగ్నికి ఆహుతైనప్పుడు అక్కడున్న ప్రధాన సేవకునికి అయ్యప్ప ఆకాశవాణి రూపంలో సాక్షాత్కరించి కొన్ని మైళ్ళ దూరంలో ఒక ముడి కలిగిన చెట్టు చివరన ఒక ముడి కలిగిన ఒక కొమ్మ, అందులో నా ప్రతిమ, నా ఆత్మ అన్నీ అక్కడ ప్రవేశమై ఉంది. ఆ చెట్టును తీసుకొచ్చి, ఆ కొమ్మను తీసుకొచ్చి మరణ నా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేసే వరకు అక్కడ నిక్షిప్తం చేయండి, అక్కడ నేను కొలువై ఉంటాను అని మరలా విగ్రహం పునఃప్రతిష్ఠించే వరకు ఆ ముద్రబడిని ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. అలాంటి ముద్రబడిని ఈరోజు రాజన్న గారు తీరుదొక్కడం అంటే సాక్షాత్తు అయ్యప్ప తన ఒడిలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అంత పవిత్రమైన మనసు ఇప్పుడు తన తయారైంది కాబట్టి ఇది ఒక అరుదైన మగుడంగా భావించి మనందరం స్వాములు వారికి వారి సేవలు ఉపయోగించుకొని వారి దీవెనలు మనం పొందాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అయ్యప్ప సేవాసం ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాను. స్వామి అయ్యప్ప స్వాములందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి కిన్వటి నుంచి వచ్చినటువంటి మా గురుస్వామి పిలవగానే రాజు అంటే తెలియదు అన్నాడు. స్వామి నేను కొండల స్వామి అనగానే స్వామి మీరా అని అన్నారు. అంటే నిజంగా చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మాటలు వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ విఘ్నేష్ అన్న నాకు ఇక్కడ బూస్టింగ్ ఇచ్చాడు. నిజంగా చెప్తున్నా, ఈ మాల మహిమగల మాల. ఈ మాల గురించి మనం మాటల్లో చెప్పలేం, పుస్తకాల్లో లేవు, గ్రంథాలలో లేవు, ఎక్కడ లేవు. దాన్ని తిన్న వాళ్ళకే రుచి తెలుస్తుంది, ఆ మాల వేసుకున్న వాళ్ళకే మాల మహత్యం తెలుస్తుంది. నిజంగా చూడండి, నిజంగా ఇప్పటిదాకా వేలైన సమయంలో చెప్పినట్టుగా, అంటే చిన్న నాడే అమ్మ నాన్న కోల్పోయాను, కానీ దిక్కులేని వాడికి దేవుడే దిక్కు అంటారు. అలాగే అమ్మ నాన్న కోల్పోయినప్పటికీ మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న మా అక్క వాళ్ళందరి యొక్క నీడలో దినదినం చదువుతూ, నిజంగా మా ఇంట్లో మా ఖాందాన్లో నిజంగా ఇప్పటిదాకా నా ఎంత చదివిన వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు, ఒక అనాథగా నిందాలి. అంటే ఈరోజు నాన్ స్టాప్ ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఒక 3 పీజీలు, ఒక ఎంఫిల్, ఒక పిహెచ్డి, ఒక బిఎడ్ నాన్ స్టాప్గా కంటిన్యూగా పూర్తి చేసుకొని మరి ఎన్నో అవకాశాలు నాకు వచ్చినాయి. కానీ ఎందుకో అయ్యప్ప ఆ అవకాశాన్ని చేజార్చిండు. 1996లోనే ఐకేపీలో ఇంద్రకాంతి పథం అని వెలుగు అని ఉండేప్పుడు మొట్టమొదటి ఉమ్మడి 4 జిల్లాలలో ఒకే ఒక వ్యక్తి నేను, సగ్గం రాజు, సీసీగా నేను సెలెక్ట్ అయినా. కానీ ఏమైపోయిందంటే నాకు ఆ ఉద్యోగం చేయాలని ఇష్టం లేక నేను ఉన్నత విద్యాలు సంపాదించాలని చదువుతో పాటు వెళ్ళిపోతూ మరి 2001లో బిఎడ్ అయిపోయింది. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శరణ పొన్నయ్యప్ప, మాలిక పురోత్తమ శరణ పొన్నయ్యప్ప, మెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప, మూడవ మెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప.
పాదవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప పాదవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప పాదవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప గుణవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప అన్నవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప గుణవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప పన్నలవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప గిణవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప హలరవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప గుణవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప అజరవమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప హరిహరిమెట్టు శరణ పొన్నయ్యప్ప గురువరాయ మంగళం దదాదేయ सभासदैति अदैकं विष्णवेदरं निर्ववति यज्ञाय विष्णु यज्ञ एवान्नवतिष्ठति स्तोत्रजुष्पते विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति भारे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महाधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ओम ह्रीं मणिमुद्रावतुरलाभाय शत्रुनाशाय मदगज वाहनाय महासात्रे नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि लोकवीरं महाभूतं सर्वरक्षाकरं विभुं हृदयानन्दं शास्त्रं प्रणमाम्यहम् ओम विप्रभूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भो प्रियंसुतं श्रीप्रप्रसादनेतरं शास्त्रं प्रणमाम्यहम् मत्तमाताङ्गं प्रणमाम्यहम् ओम अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मत्शत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टापदातारं शास्त्रं प्रणमाम्यहम् पाण्डेशवंशतिलकं भारती केलि विग्रहम् आर्तत्राणवरं देवं शास्त्रं प्रणमाम्यहम् ओम पंचरत्नक्यमेतद्यो नित्यं स्तोत्रं पठेन्नरः तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्ता वसति मानसे ओ मन्निंచి కాపాడవలెను సత్యమగు అష్టాదశ సోపానములపై చిన్ముద్రధారణగా यानि यानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात् मा पापसम्भव त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यदा शरणनास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणमोष्टाङ्गमुत्थते साष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये छत्रमाच्छादयामि चामरं मीदयामि नृत्यं दर्शयामि आन्दोलिकमारोहयामि समस्त शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प श्रितजनप्रियं चिन्तितप्रदं श्रुतिविभूषणं साधुजीवनम्